सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 180। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। उन्होंने दे नमक की आयत की अल्लाह ताला दाऊ फरमायल कि वलकुम फिल क़िसास हयातु या उलिल अलबाब। नमक की आयत की अल्लाह ताला दयनी द हिफाजत खबर वकड़ा कि असल की मुसलमान दयनी दागे एहतराम दे नो कचा सोक ओ जो ना हो पकी वजले की गयो द कत्ल पिंजाक साम मुंग जिक्र करियो वस अल्लाह ताला पदी की दमाल द हिफाजत जिक्र कई कि गोरा कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसियतु पता सुबंदी परस्टले शे दे कि यो कस तासु ता मर्ग हाजिर शी और कमाले पर खो दे न पदबानी वसियत लाजिम दे। वसियत पचाता कई लिल वालिदैन मोर प्लार द पारा रिश्तेदारान द पारा और हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन दा लाजिम दे पर मुत्तक़ियान बांधे। वो दे आयत या ताल्लुक खुद से दे छि पे इब्तिदा दे इस्लाम की खल्क ब जुल्म को जुल्म दाऊ छि दा मीरास पर उमरी न पाती शो दे सरी ने पाती शो न पाई की वजह से वो छि अक्सर बे ये इंसान लबे और को नूर बेते महरूम अकड़ा नारीनौ लबे और को जनाने बेते महरूम अकड़े अल्लाह ताला हुक्म रावले गो छि पता सुबांदी वसियत परस दे छि कतासु ता मर्ग आसार शुरूशी बीमारी तासु ता शुरूशी तो तासु वसियत कोई छि जमा द अमल पे प्लान किले वर कई प्लान किले बे वर कई और अल्लाह ताला वही दा वसियत पे बदलवई ना दा वसियत पे लाजिम दे दा बतासु नाफिजवई नावल की मसला दाव छि दा वसियत कवल परजु बिया दे से वशो छि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाइली दी लिर्रिजाली नसीब मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीब मिम्मा तरका द सरो द पर खपल हिस्सा दा द जनानो द पर खपल हिस्सा दा न शरीयत खपल हिस्से मुकर्रर कड़ी द मीरास न दिन बाद द वसियत ची न वग फर्ज न के चा वसियत व न को न खैर दे जका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हज्जतुल वदा पे मौका ने फरमायली कि इन अल्लाह कद आता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसियत लिवारिसिन। अल्लाह ताला हर चा खपल हक वर करे दे न लिहाजा वारिस लब वसियत न के मतलब दा दे ये इंसान मसलन वफात कीगी न देख ची संग वफात शो न द माल ब तक़सीमीगी न दे बस पदबानी वसियत लाजिमी न दे द सरफ वसियत शतन वसियत बन कई ची जमा मसलन दा माल ब बिया जमा ज़ुइला वर कई दा बागा बल ज़ुइला वर कई ना कदे वय ओ कना वय बस ची दे वफात शो न दा माल ची दे दा पर रिश्तेदारानों के आगे तक़सीमीगी शरीयत दागी से मुकर्रर करी दी न दा आयत यो मतलब दा दे ची दा पा अवल द इस्लाम की दा वसियत परज हो वो ची बिया दा हर चाखपल इसे मुकर्रर शुनु दा वसियत परज न दे यो मतलब दा दे मतलब दे आयत दा दे ची अल्लाह ताला फरमाई पता सुबांदी वसियत परज खुले शवे दे द चा दा पारा द मोर प्लार दा पारा द रिश्तेदारानो दा पारा नो द दे आयत ताल्लुक कदा चा मोर प्लार काफिरानी नो ची मोर प्लार कला काफिरी नो द मुसलमान ने मीरास आगा ता न मिलावी अल्लाह ताला फरमाई खैर दे जो ऐसे मोर प्लार हम दी रिश्तेदारान हम दी नो तो वाले वसियत व कजा चेरा जमा पे माल की खैर दे लगा शांत की और 1,000 रुपए 2,000 रुपए बते दला वर्क है नो दे आयत मतलब दा ची वसियत में कोई खु कमर प्लारम काफिरान वसियत वाला वो कई नूर पता सु वसियत निष्ठा द्रेम मतलब दा आयत दा दे जिदा आयत मनसूख न दे असल की इंसान ची कले पोशी ची जमा मर्ग अगर निजदे दे नो दबान लाजिम न दे ची दे वसियत वकी ची गोरे जमा दा मीरास ची दे नो दे बद शरीयत मुताबिक पे तقسیم कई नो दा फर्ज दे नो बिया आयत मनसूख न दे वो बदे खबर जान खपोए कई आयत मतलब दा दे च अल्लाह ताला फरमाई ची कले तासु ता बीमारी शुरू शो
نو پتا سو باندې وصیت لازمی دی چې وصیت وکړي د خپل مور پلار د پاره د رشتہ دارانو د پاره. نو د آیت بل مطلب دا دی چې تاسو وصیت کوئ چې ګوره زما د میراث په شریعت مطابق تقسیم کړي. اسینه چې داسې وکړي چې مثلا تاسو پلان کې انسان له بکی ور کوي او پلان کې له بکی ور نه کوي، یا مثلا تاسو زما لوریانی د ناغوی له بنور کوي او ځامن به تقسیم کی، نه داسې بنه کوي. او بلکې شریعت دا وایي چې که چاته پته و چې یاره زما دا ځامن به بیا په زما لوریان له حصه نه ورکوي، نو بیا په دې انسان باندې وصیت فرض دی چې وصیت پکوي. کوي نه کو دا ګناهګار دی، دی به خپل غاړه به خلاصه کړي چې یاره ګوره ما تاسو دا وصیت وکړو چې زما دا مال به د شریعت مطابق تقسیم کړي، نو به انسان باندې لازم دی چې دا وصیت وکړي. اوس د هغې نه بعد فمن بدله بعد ما سمعه، که چېرته کې چا بدل کو وروسته د هغې نه چې دا وصیت اورېدلی دی. مطلب دا چې انسان وفات کېږي او چاته وصیت وکړو، لکه دې استاد ته چا وصیت وکړو چې لکه ګوره زه خو پته مې نه لګي خو زما دا مال چې دی نو پلان کې له به ورکړي، خو دی اوس راولګېد او دغه وصیت بدل کو. څنګه بدل کو؟ داسې بدل کو چې مثلا هغه مړي وصیت سړي وصیت کړی چې دا مال به چې دی ډاکټر صاحب له ورکوي، او استاد یې راولګېد او هغه وي هغه پلان کې چې وفات کېدو نو هغه وی چې لکه دا زما مال چې دا به د قاري صاحب له ورکوي، وصیت یې بدل کو. نو دا ټوله ګناه په دې استاد باندې راغله او هغه د دنیا نه صحیح لاړو، خو ټوله ګناه د استاد وشو. یو مطلب دا دی. بل مطلب یې دا دی چې د بدلولو د وصیت مطلب دا دی چې دی پکې رد و بدل وکړي. لکه سړی چې وفات کېدو نو هغه وي زما 1 لک روپۍ به ډاکټر صاحب له ورکوي، استاد یې راولګېد هغه وي یاره هغه سړی وي چې زما 40,000 روپۍ به هغه له ورکوي، نو وصیت یې بدل کو، نو ګناه پته باندې شو. دریم مطلب دا دی چې بیخي دا وصیت پټ کی، لکه هغه وصیت وکړو زما دا کار به وکړي دا کار به وکړي او دوی سزا ناغرضه کو بس هغه کلمې وي وسته کې پتندې خو راغله او مړ شو، یې سم نه دی ویلي، نو ګناه ټوله په دې استاد باندې رااله. نو الله تعالی فرمایي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، چا چې د بدل کړل دا ګناه په د باندې ده. ان الله سميع عليم، الله تعالی اوریدونکی دی او علم والا دی. البته کدی سی وشوه چې دا کم انسان چې وفات کېدو د وصیت وکړو، خو داسې وصیت یې وکړو چې د شریعت مطابق وصیت یې ونه کړو. دا پین لږ برابر کړئ استاد جي، دا پین برابر کړو صاحب جي. دا پین یو انسان وفات کېدو او هغه وصیت چې دی نو غلط وصیت یې وکړو. مثلا داسې وصیت یې وکړو چې یاره زما د مرګ نه بعد چې دی زما دا مال نو دا به راواله یو په دې باندې به مثلا ټوپک یې پې واخلی او په خلکو به یې تقسیم کوي، نو دا خو صحیح وصیت خو نه دی. نو دا استاد چې راولګېد او دغه وصیت بدل کو او دا داسې وي چې هغه سړی چې وفات کېدو زه ګزاره به ورسره استاد استاد دا یو پین والا چرته دا کوم مطلب د آیات دا دی چې کبرس کدا انسان چې وفات کېدو او د صحیح وصیت ونه کو، لکه مال دې سیات کو چې په دې ځای کې به ولګوي چې هغه مناسب نه دی او د استاد را ولګېدو دا وصیت بدل کو، داسې وي چې هغه سړی چې وفات کېدو نو هغه چې زما دا مال به راواخلی او په جومات کې به یې ولګوئ یا په قرآن مجیدونه واخلی او په خلکو به یې تقسیم کوي. اوس د دا وصیت بدل کو، خو د ټیک کار وکړو ځکه چې سړی به ګناهګارېدو نو دغه وصیت ټیک کو. نو الله تعالی فرمایي فمن خاف من موص جنفا، که څوک یېرېدو د وصیت کوونکي طرفدارۍ او اسما یا د ګناه فاصلح بینهم او د صلح وکړه فلا اسم علیه، ګناه پته نشته. یا د دې مطلب دا دی چې کله دا سړی وفات کېدو
یا دې روغ دی خو ده وصیت کړی چېرې زما دا مال استاد ته ویلي و چې ته په دې خبره ګواه شه چې که زه وفات شم که نه زما دا مال به زما نارینه اولاد ته میلاویږي خو جنکو له به کیسه نه ورکوئ. اوس استاد چې دا خبره اورېدلې وه نو دوی ته په هغه ټایم کې وي مړه وایي د الله نه ویرېږه پوره قبر ته ور روان یې آخرت طرف ته ور روان یې ځان ولې ګناهګار نو دی راولګېدو په اصلح بینهم دغه د دوی په منځ کې صلح وکړه وصیت یې د شریعت مطابق کو نو فلا اسم علیه په ده باندې ګناه نشته الله به له اجر ورکړي. د آیت مطلب دا دی. نو دې نه دا خبره معلومیږي چې انسان کله وفات کیږي نو د هغې نه مخکې وصیت البته یو وصیت صحیح دی هغه دا دی چې انسان کله وفات کیږي نو د ده په مال کې اختیار ختمیږي چې کله د ده بیماري شروع شوه نو د ده په دې مال کې اختیار ختمیږي نو په دې مال په درېیمه حصه کې دی بیا وصیت کولی شي لکه مثلا 1 लाख روپۍ دي نو ده ته پکې اختیار د 33,000 روپو دی چې پای کې دی وصیت وکړي چې که زه مړ شوم نو دا پیسې به تاسو پلانکي له ورکوئ یا دا پیسې چې کم دي نو دا تاسو په جومات کې ولګوئ نو دغه وصیت صحیح دی خو نور پکې د وصیت بیا نه ناقص کیږي. او بله مسله دا ده چې دی به وارثاو له وصیت نه کوي شریعت د هغې سې مقرر کړي دي او طرفداري به هم نه کوي زیاتې به هم نه کوي. نبی علیه صلات وسلام ته یو صحابي راغی حضرت نعمان ابن بشیر نو د ده والد صاحب وله راغی نو ده ورته وایي زه نبی علیه السلام ته ته ګواه شه چې ما مثلا یو غلام د نعمان له ورکو او ته په دې خبره ګواه شه چې زما دا بچي ورسره بیا جګړې ونه کړي. وایي نبی علیه السلام ورته وایي چې تا ټولو بچو له داسې ورکړه وایي هغه وایي نو چې ټول له خو مې نه دي خو د یو له مې ورکو. وایي نبی علیه السلام ورته چې زه د ظلم په ګواهۍ کې نه کښېنم دا تا ظلم وکړو چې یو زوی له ورکې و هغه نور ته محرومې. نو دې دا خبره معلومیږي چې په میراث کې برابري پکار ده. عام طور باندې زموږ خلک وایي چې پلار وفات شي بیا وایي دا کور چې دی نو دا مشري هغه له ورکړې ده دا بله کشري ورکړې ده نو دا درمیانو په کیسته کې سوځي دا خبرې غلطې دي دا بالکل بشریت کې د هیڅ حیثیت نشته. هو که یو پلار را لګېدلی دی او په خپل ژوندانه باندې هغه شی هغه ته حواله کړی دی او د هغه پې قبضه راغلی دی نو بیا د هغه صحیح دی خو ګوره بیا هم دا پلار ظلم کړی دی. ولې چې مثلا مشر له ورکې او کشر محرومې کشر له ورکې او مشر محرومې داسې به نه کې دغه شانته کې دا وصیت کول چې زما لوریانو ته به حصه نه میلاویږي دا چې دی نو دا انسان ګناهګار دی. البته فتوا دا ده که انسان راولګېدو هغه داسې وصیت وکړو چې زما لوریان له به مال نه ورکوئ او زما زامنو کې به تقسیمیږي نو که دې زامنو د خپل پلار غاړه خلاصوله او د خپل طرف د خپل خوریان له حصه ورکړه نو د هغه غاړه به خلاصه شي خو د شریعت په طرفه ګورئ په دې زامنو باندې لازمي نه ده چې دی بیا خویندو له حصه ورکړي ځکه چې هغه وصیت کړی نو چې هغه کړی په هغه باندې بل تغرب جوړي او دلته کې به دوی مال تقسیموي او بس د هغوی باندې به ګناهګاري. نو دا دې شیزون نه ځان وساتئ ځکه چې څنګه په دې مال کې د هغه نارینه عزت او ته خو داسې هم ځې که نه نو دې وصیتونو څه مطلب شو ته به هسې هم قبر ته ځې نو چې ته قبر ته ځې نو دا وصیتونه ولې کوې ځان ولې خرابې بس په قلاره باندې کښېنه او بس که مړ شوې جو که وروسته بیا ستا بچو هغوی له ورکوله جو ښه که نو ته خو بې ګناهګار نه یې که نه او چې تا وصیت کوي چې هغوی له به نه ورکې نو ته به بې ګناهګار یې او ستا بچي به مزې کوي او لوریانې به ته خیرې کوي چې خدای پاکه به څلورې باندې روان کړي نو بیا به څه کوې نو دا وصیتونه هغه مه کوئ. او بل البته عام وصیت چې کم دی عام وصیت دا دی چې انسان د دې وجې نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو باندې د 3 شپې تېرې نه شي مګر وصیت دې ستاسو سره پروت وي. د هغې مطلب دا دی چې مثلا زه ځان سره ولیکمه چې که زه وفات شومه نو که زما په بچو کې څوک عالم و نو زما دا کتابونه به چې ده نو هغوی له ورکوي که مثلا څوک پکې نه و نو دا کتابونه بیا راواخلئ او پلانکي عالم له به یې ورکوي او مثلا زما دا مال دی نو دا په دې ځای کې ولګوئ نو دا وصیت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ځان سره په جب کې ساتئ. د هغې وجه دا چې د مرګ هېڅ پته نه لګي نو ځان له خپل وصیتونه ولیکئ او بل دا چې دا مرګ به راته یادي چې تا سره بټوه کې وصیت پروت دي چې وایي ما باندې پلانکي پیسې دي زما په پلانکي باندې دي دغه شان که زه وفات شم زما جنازه پلانکي وکړي د هغې نه بعد زما د مال به دې ځای کې ولګوئ دا چل به وکئ دا به وکئ نو دا وصیتونه وکئ. بلکې زویم ورونو ځان له د مخکې نه لانجې هوارې کوئ خپل بچو ته هم دا قصې مسلې مه پرېږدئ
چې سبا چې دنه هغوی په انخلي او هغوی چې دنه بیا لانجې کوي دغه شان که د چا پلار وفات شوی او د هغوی زامن پاتې نو اکثر مشر ورور راولګي او دا ټول جایداد په قبضه کې نیولی نو کشرانو ورته ضرورت وي خو هغه ورته ویلی نه شي او د ځان نه مشر جوړ کړی او زه ستاسو د پلار په ځای نو بس هغه پکې مزې کوي کشران پکې غر کي او پکې ځان له کورم جوړ کړی پکې خپه سور کیمي او هغه نور چې نو تباہ برباد کړي هغه ورته خیرې کوي نو دا حقونه په ځان باندې مه ساتئ هر انسان ته شریعت ته طرفه حکم دا دی چې کله یو انسان 25 سال ته ورسېدو نو که بیا دا لیونیم دی نو خپل مال به ورته حواله کې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایلی دي چې 25 سال ته ورسېدو پلار یې وفات شو نو دا مال به ورته حواله کې خو دې کې چې هغه دریاب ته واچي نو اکثر په دې باندې ملانجي پلار یې وفات شوی مشر ورور ټول جایداد نیولی یاره وایي زمونږ اتفاق دی زمونږ اتحاد دی په دې باندې رسم نه کېږي دا د آدم علیه السلام د وخت روان دی دا خبرې تقسیمیږي او یاره پلان کې به راپسې وخاندي چې دوی اوس بیل شو دوی جایداد خرڅ کو دا فضول خبره د جاهلیت خبرې دي سبا دا جایداد هم خلک دې لپاره ساتي که ضرورت راغی چې استه خرڅ کړي او د پلار او نیکا ډوکي خرڅ کړه اړو کې نه دي خرڅ کړه به خبر کې بوته سم نشته چې ضرورت راغی دا د دې لپاره د چې سره دې ټوټه خرڅ کړي او ځان له ترتیب برابر کړي دا خبرې غلطي دي او بل تقسیم د شریعت مطابق پکار دی مشران لدا نه دي پکار چې کشران چې دنه هغه په اصولي غوس کې وساتي په خپل مزه کوي او یاره وایي تاسو پلار په ځای مو په قلاره کې نه او دا مخرس او تاسو نه پويږي ولې نه پويږي ته تاواله کزن له خپل کار دا د شریعت خلاف خبرې دي د شریعت حکم متضا ده چې تاسو وصیت وکړي او شی په وخت باندې هغه تقسیم کړي نو د آیتونو کې الله تعالی دا فرمایي کتب علیکم پرستل شوی دی پتا سو باندې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي پتا سو کې یو کس تمر ان ترک خیرا کمال پر خود وی الوصیت وصیت لازم دی للوالدین د مور پلار د پاره والاقربین او رشتہ دارانو د پاره بالمعروف د دستور مطابق حقا دا لازم دی علی المتقین فمتقیان باندې فمن بدله چاچ بدل کو بعد ما سمعه رصد هغنا چې دا ورېدلې وي فانما اثمه نو ګناه ده علی الذین یبدلونه فهو خلق دے چې بدل کړی وي ان الله بشک الله تعالی سمیع علیم اوریدونکو دے او علم ولده ومن خاف سوک چې یریږي من موصن د وصیت کوونکی نه جنفن د طرفداري او اثما یا د ګناه فاصلح بینهم صلح وکي د دې پمنس کې فلا اثم علیه گناه نشته دی باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخون کې مهربان دی مون ټیم لګ ډیر ولګي دوه خو دی بقره کې اکثر احکامات د سزر نه کیږي نو خیر دغه باندې لږ خبرېږي ما اور به موږ دغه پاو سات نه ان شاء الله کوشش کوو چې ناړو خو باز ټیم کې نه کی الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين